वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। विजयपुर शहर में सनम एरिया के कुछ आसपास तो अतिक्रमण हो चुका है, अभी अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ पर विजयपुर शहर में ज्यादा से ज्यादा सनम एरिया तो है, अभी कितने घर बेघर हो चुके हैं। इसीलिए कुछ पदाधिकारियों ने इसीलिए सभा की एक रिपोर्ट। स्लम अभिवृद्धि समिति के फादर टैनी और शोभाताई, अकरम भाई, रफीक भाई सबके साथ आए हैं और मुंबई की विद्या देशपांडे जी भी हमारे साथ है। कुछ साल पहले जब बीजापुर के स्लम्स की बात देखी थी, यहाँ 95 स्लम्स होते हुए 40-45 स्लम्स में काम करने वाले इस संगठन ने इनको काफी हक दिलाए और वहीं बसा दिया। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हम रंगीन मस्जिद स्लम में जाके आए तो वहाँ का शौचालय एक बाजू के जमीन मालिक ने अपनी जमीन दिखाकर तोड़ने का अवैध काम किया है। महिलाएं बहुत दुखी हैं पर लड़ने को तैयार है शौचालय बचाने के लिए। जैसा ही महाराष्ट्र में पूना में भीमनगर बस्ती के दलित महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा और पूना के मेयर के खिलाफ अत्याचार विरोधी कानून जो है SC/ST का एट्रोसिटीज एक्ट, उसके तहत अपराधी प्रकरण अब दर्ज हो गया है। तो उसी प्रकार से आज हम MD नगर में खड़े हैं। ये बोर्ड लगा है MD नगर के डिक्लेरेशन का। ये स्लम डिक्लेरेशन हो गया 2007 के निर्णय पर 2008 के बाद एक बस्ती में। तो यहाँ एक 64 घरों की बस्ती को उनका हक मिल ही गया है। उनको ऐसे ही कोई कुचल नहीं सकते बुलडोजर और JCB लाकर। लेकिन बाजू में जो सोसाइटी है जो भी अच्छा काम करती आई है, महिला गृह है, हरिजनों के लिए है, तो उनको सरकार ने मदद दी है, जमीन दी है, तो वो अभी इस गरीबों के दूसरे घरों पर क्यों अतिक्रमण कर रही है, ये सवाल है। इतनी साफ सुथरी घर, साफ सुथरे बने हुए पक्के कच्चे मकान, इसमें जो बाल बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ गरीब रह रहे हैं, वो कोई गुंडे नहीं है। वो आजू बाजू के बिल्डिंगों में घरेलू नौकरानियों का काम करते हैं, वो घर बनाते हैं, वो सफाई का काम करते हैं, वो किसानों के माल बेचने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको गुंडे समझकर या अनधिकृत समझकर उनका वोट लेना, उनका श्रम लेना, लेकिन उनका आवाज नहीं देना, रात को कहाँ सोएगी अपनी घर में काम करने वाली नौकरानी, इसकी चिंता नहीं करना, ये हमें मंजूर नहीं है। और इसीलिए हमारा जो घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन है महाराष्ट्र का, तो उसी प्रकार से हम लोग ये भी घर बचाने में लगे हुए इस संगठन के साथ है। और हमें लगता है कि स्लम बोर्ड ने अभी जो नापती की है उसके आधार पर उन्होंने सच्चाई बरतनी चाहिए। किसी पॉलिटिशियन ने किसी सोसाइटी की जमीन खरीदी होगी तो भी न्याय चाहिए। वकील साहब उसके लिए लड़ रहे हैं, महिलाएं धरातल पर लड़ने वाली विचारणೆ ಮಾಡಿದರು। ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಹರ್ಜನ್ ಕನ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅವರು ಈ ಜಾಗ ತಮ್ಮದ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡತ್ತಾರ। ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಲಮ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ। ಆ ಸ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಇವರು 64 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। ಅವರು ಆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ನಾವು ಅವ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರಿ
ಇವತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಇದಾವಂತ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಏನು ಚಾರಿಟಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಈ ಸ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನಧಿಕೃತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹರಿಜನ್ ಕನ್ಯಾ ಮಂದಿರದ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ? ಹರಿಜನ್ ಕನ್ಯಾ ಮಂದಿರ ಅವ್ರ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಜಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು ಈ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಬೇರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಕನ್ಯಾ ಮಂದಿರ್ಗೆ ಹೋಗೋದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 109(2)A ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹರಿಜನ್ ಕನ್ಯಾ ಮಂದಿರದವರು ಈ ಜಾಗನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಟಿಸ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೈ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗಿದೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ಲಮ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೂ ಹೋಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ ಹರಿಜನ್ ಕನ್ಯಾ ಮಂದಿರದವರು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇವರೇ ಬರತ್ತಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಬರತ್ತಿದೆ. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ದಕ್ಷಿಣ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. विजयपुर जिले बबलेश्वर मतक क्षेत्र के एमएलए एमबी पाटिल के घर दलितों ने घेरा डालकर वहां पर एक आंदोलन रचाई। उसके दलितों के विरोध इन्होंने आज एसपी ऑफिस में एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए इनके एमबी पाटिल के चाहने वाले दलितों पर आरोप ये किया कि दलित ब्लैकमेलर है और लिंगायत के विरोध ही इन्होंने कभी कभी एक संगठन रचाते हैं और आंदोलन करते रहते हैं। ऐसा ही दलितों का काम है। एक रिपोर्ट देखिए। ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. 2 ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲು ಶಿಕ್ಷಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. 2 ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಟೈರ್ ಸುಟ್ಟುಡ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತೀಕದ ದಹನ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ 2 ದಿನ ನಡೆದದ. ಆ ನಡೆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆತನಕ ಹಾಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಂತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಂತ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ದಲಿತರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಲಿಂಗಾಯತರ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಡೆದತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಕಾರಜೋಳ ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆದ ಕಸಿ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಿನ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಚಲೋ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು PWD ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿ 2 ವರ್ಷ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯದವ್ರ ಹತ್ರಿ, ಕಾರಜೋಳ ಗ್ರಾಮದವ್ರ ಹತ್ರಿ. ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನದ? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ?
ಏನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಫಂಡ್ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಅವ್ರ ಮಗನೇ ನಾಗ್ಟಾನ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ ನಾಗ್ಟಾನ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ₹1 ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕರು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿಗೆ? ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? ಹೌದಾ, 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ರಿ, ನೀವೇ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಿ, ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಏನೋ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರಲಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಂಗಾಧರ್ ಸಂಬಣ್ಣಿ. ನಾ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇವಾದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.